میں تمام حضرات کو میری طرف سے سلام عرض کرتا ہوں جو شہ نشین پر تشریف فرما ہے اور جس کے ساتھ ساتھ جو شہ نشین کے سامنے اساتذہ ہیں اور جو بچے بھی ہیں طلبہ، میں سب کو میری طرف سے سلام عرض کرتا ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد ویلفیئر سوسائٹی سوریا پیٹ کی جانب سے تقریباً 4 یا 5 برس سے میں اس سوسائٹی کو چلا رہا ہوں اور مختلف شہروں میں جیسا کہ سوریا پیٹ، کوداڑ، نلگنڈا، مریال گڑا جو متحد ضلع نلگنڈا تھا، تو ان پورے شہروں کے عربی مدارس، اردو مدارس، مائنارٹی ریزیڈنشل سکولز جو ہمارے اقلیتی سکولز ہیں جو حکومت کے جانب سے چلائے جا رہے ہیں، تو ان تمام اسکولوں میں ایک موقع پہ یعنی کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا یوم پیدائش کا موقع ہے، خان عبدالغفار خان صاحب ہے جو فریڈم فائٹر ہے، مجاہد آزادی ہے، اشفاق اللہ خان ہے، شاہ نواز خان ہے، ارونا اصف علی ہے، یعنی کہ ہمارے ہندوستان کے مجاہد آزادی جو مسلم خواتین ہے، مسلم حضرات ہے، ان کی تاریخ کو ہم اجاگر کرنا ہے، ان کی تاریخ کو ہم عوام کے سامنے لانا ہے۔ تو اس کے لیے ایک ہی منصوبہ بنایا گیا کہ مدارس میں اپنے اولیاء طلباء کو ان چیزوں سے ہم آگاہ کریں تو آنے والی نسلوں کو یہ تاریخ معلوم ہوگی کہ ہندوستان کے آزادی میں مسلمانوں کا کیا اہم رول رہا۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں شہ نشین پہ جتنے بھی بڑے حضرات ہیں ان تمام حضرات کا تو نام مجھے معلوم نہیں ہے، میں معذرت خواہ ہوں کہ جتنے بھی ہیں ان سب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہ موقع مجھے دیے ہیں، اور خاص کر اس کمیٹی کے صدر صاحب غوث صاحب ہے اور مولانا ہے اور جو سینئرز اور جہاں پہ ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میری بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ ہمارا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجاہد آزادی ہندوستان کے کتنے ہیں کہ ہم لوگ عربی تعلیم میں ہیں، انگریزی تعلیم میں ہیں، اردو تعلیم میں ہیں، لیکن اکثر بچوں کو ہمارے یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کیا رول رہا اور کتنے مسلمان اس میں شہید ہو گئے۔ تقریباً 60,000 مسلمان ہندوستان کے آزادی میں اپنے جانوں کو قربان کیے۔ یہ بات ہماری نہیں ہے کہ انڈیا گیٹ کے سامنے دلی میں جو پتھر لگا ہوا رہتا، جو سٹون پلیٹ ہے، اس پہ سارے لوگوں کے نام ہیں، لیکن آج ہماری قوم، ہمارے مجاہد آزادی جو ہمارے لیے جو اپنے جانوں کو قربانی دیے تھے ان کو ہم یاد نہیں کر رہے، ان کو ہم بھلا دیے۔ اس وجہ سے یہ سرمایہ آج ہمیں اٹھانا پڑ رہا کہ ہم وطنی نہیں ہیں، ہم دیش کے نہیں ہیں، دیش سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، دیش کے حصے داری ہماری نہیں ہے، سب سے زیادہ حصے داری مسلمانوں کی ہے ہندوستان میں، لیکن اس کو ہم پیش نہیں کر سک رہے، بتا نہیں سک رہے۔ میں بڑی تکلیف کے ساتھ، شاید اس میں سیاسی قائدین بھی ہے، میں بھی سیاست پارٹیوں سے وابستہ ہوں، تعلقات رکھتا ہوں، ٹائم کے حساب سے پارٹیاں تبدیل کرنا پڑتا، میں بھی کرا ہوں، وہ اس پہ سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلم قوم میں کہ آج ہمارے لیڈر کا اگر کوئی برتھ ڈے آ گیا تو پوری قوم یہاں پہ رہ جاتی، لیکن ہمارا ایک مجاہد آزادی کا اگر کوئی یوم پیدائش کا موقع ہے تو آپ دیکھیے پیپر اٹھا کے کسی ایک کا پروگرام نہیں رہتا۔ تو پھر کون کرنا ہے بھائی کہ ان کے قربانیوں کو ہم ہی یاد کرنا ہے؟ اگر ان کی قربانیاں ہمارے ساتھ زندہ رہیں گے تو ہماری قوم زندہ رہے گی۔ تو اسی موقع پہ میں مدارس میں پروگرام کرتے رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو مسلم قوم کے بچے جو مدرسے میں پڑھتے رہتے، امتحانات کے موقع پہ پیڈس یا کاپی پین وغیرہ، بہرحال ان کو جو بھی تعلیمی اعتبار سے جو بھی استعمال ہوتے ہیں ان کو میری طرف سے میں مہیا کرتے رہتا ہوں۔ اور دراصل بولنے کی بات یہ ہے کہ میں بھونگیر میں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو رشید بھائی ہے یہ ہمارے سوریا پیٹ کے پرانے ساتھی ہے، اب حال مقیم میں یہاں پہ بھونگیر میں رہ رہے ہیں، تو کئی مرتبہ انہوں میرے کو تشکیل کرے تھے کہ خالد بھائی ہمارے پاس ایک مدرسہ چل رہا، آپ یہاں بھی ایک پروگرام کرے تو آپ ہر جگہ کرتے رہتے، آپ یہاں بھی کریں تو بہتر رہتا، کئی مرتبہ میرے کو انہوں ریکویسٹ کرے تھے۔ تو دوسری بات بولنے کی بات یہ ہے کہ بھونگیر تو میرے کو بہت دور ہے، لیکن میرے وائف کا جاب نرسا پور میں ہے، مائنارٹی ریزیڈنشل اسکول کے پرنسپل ہے، تو میرا اکثر بھونگیر سے میرا سفر ہوتے رہتا،
तो अब इन्होंने बोलते रहते भुवनगिर में कभी कर ले तो अच्छा था। तो मुझे आज सफ़र था तो मुझे याद आया कि आज वुमेंस डे है, कि ये मौके पे हम लोग, मैं मेरे जानिब से, मेरे सोसाइटी के जानिब से आप लोगों को कुछ कर सकता हूँ और मेरी मुलाकात भी हो सकती है और अपने बच्चों को बता सकता हूँ कि आपको क्या चीज़ है, कि हम ये समझना नहीं है कि आज मुस्लिम लड़कियाँ सिर्फ हम मदरसे तक महदूद है, आला तालीम हमारे पास नहीं है। आला तालीम में हमारे मुस्लिम बच्चियाँ आज आगे चल रहे हैं। जो हाल ही में यूपीएससी जो सिविल सर्विस का इम्तिहान हुआ, जो कलेक्टर का इम्तिहान हुआ, इसमें 2 बच्चियां कामयाब हुए। 10 रैंक के अंदर इन लोगों को रैंक आया मुस्लिम बच्चियों का, जिसका नाम है सल्तनत परवीन मोहसिन बानो। ये 2 मुस्लिम लड़कियां हैं जो आज कलेक्टर बनी। यानी आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि तालीम के साथ हम हर चीज़ कर सकते हैं, यानी तालीम से ही हर चीज़ है। हम तालीम हासिल करना, आला तालीम हासिल करना हमारे लिए ज़रूरी है। और दूसरी बात, जो हिंदुस्तानी मरकज़ी हुकूमत जो हाल ही में लोकसभा में 33% यानी ख़वातीन के लिए भी तहफ़्फ़ुज़ात यानी रिजर्वेशन बिल पास किया गया। अगर एम्पावरमेंट, अगर सियासत में भी हम आगे रहेंगे तो हमारे मुस्लिम लड़कियां भी आज पार्लियामेंट में बैठेंगे, हमारी आवाज़ को उठाएंगे। यानी हमारे पास एम्पावर आना है तो हम तालीम हासिल करना है। और इसी के साथ साथ मरकजी हुकूमत की एक स्कीम है लखपति दीदी बोल के, यानी ऐसे कई स्कीमात है, हमारे मुसलमानों को मालूम नहीं है कि आप सर्च कर सकते हैं, मिलता आपको ये स्कीम हम कैसे हासिल कर सकते, इससे माहाना हम कैसा आमदनी हासिल कर सकते। ये ज़्यादातर स्पेशली मुस्लिम खवातीन के लिए स्कीम बनाया गया। आप लोग भी इस पर सर्च करिए, यानी जो कारोबार के एतबार से है, जो महीना एम्पावर 1 लाख रुपए भी कमा सकते हैं, यानी ऐसी तिजारती लोन्स वगैरह भी मिलते हैं। क्या ऐसे हुकूमत के इसको भी हम फ़ायदा हासिल करना है, हम आगे बढ़ना है। और इसी के साथ साथ मरकज़ी हुकूमत जो है सो 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेंस डे, ये तो 8 मार्च है, यौम आलमी ख़वातीन है, लेकिन 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेंस डे भी स्पेशल करार दिया गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमें एम्पावर करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें तरक्की देने के लिए, और हमें भी समाज के साथ बराबर हम आगे बढ़ने के लिए ये सारे चीज़ें हैं। इन तमाम चीज़ों को आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी समझ रहा था, तो इस वजह से मेरा यहाँ तक आना हुआ। और दूसरी बात, जो हमारे असातिज़ा है, जो ख़वातीन है, जो अपने घरों को जिम्मेदारी के साथ संभालते हुए और ये जो मदारिस में भी आकर बच्चों को तालीम दे रहे हैं, अपने बच्चों को भी तालीम के लिए वो जो है सो अपनी कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूं कि आज आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर इंशाल्लाह आप ही के शागिर्दों से आपकी शाल पोशी भी हमारे सोसाइटी के जानिब से की जाएगी। और हमारे जो तलबा है, जो इम्तिहानात लिखने वाले हैं, इनको पैड्स वगैरह भी लाया हूँ। और जो बच्चे भी है, अब बच्चों का जहन ये रहता कि सारे चीज़ें अच्छा है लेकिन हमारा मुंह मीठा नहीं हुआ, जो भी स्नैक्स रहना है, तो मेरे तरफ से जो भी हुआ बिस्किट वगैरह का भी लाया हूँ। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम के अख्ताम पे ये सारी चीज़ें दिए जाएंगे। मैं हर एक फ़र्द का, चाहे असातिज़ा का होने दो, तलबा का होने दो, जो मीडिया हजरात है और जो यहाँ के बड़े हजरात भुवनगिर के हैं, मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे यहाँ मुझे बात करने का और ये प्रोग्राम करने का मौका दिया है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपके सदर साहब जो बता रहे थे कि पूरे मदारिस के साथ हमारा मदरसा मुकाबला कर रहा साथ में है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं कई मदारिस में प्रोग्राम करा, लेकिन इतनी खुशी, मैं इसे फैक्ट, मैं हकीकत बता रहा हूँ, जो ये मदरसे के जो प्रोग्राम की खुशी हुई, मैं कोई और मदरसे में नहीं हुई। क्योंकि इसका रीज़न भी बताता हूँ। कई मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में करा, वो तो सरकारी महकमे है, सरकार से चलते, और कई अरबी मदारिस है, अब उसके तो मुतालिक मैं ज़्यादा तो बोलना नहीं चाहता, वो अपने अपने मुताबिक चला लेते रहते। लेकिन ये जो मदरसे का मेरे को समझ में आया, इसमें किसी एक इंसान का कोई वो नहीं है, रूल नहीं है। यानी रूल मीन्स एक कोई बादशाहगिरी नहीं है, यानी एक इत्तेहाद के तौर पे, यानी सारे लोग मिलके एक इत्तेहाद के, एक सर होके बैठ के एक मदरसे को रन कर रहे हैं, बोल तो कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन ऐसे हमारे मुसलमान के इत्तेहाद में पहले शैतान आ जाता कि हमारा इत्तेहाद कैसे ख़त्म होना, लेकिन इसके बावजूद भी इतने लोग इत्तेहाद के साथ, पैसे की बड़ी बात नहीं है। अगर कोई करोड़पति है, किसी के पास बहुत पैसा है, उन्हें एक मदरसा डाल देता हूँ, खुद मैं पैसा देता हूँ, महीने को 10 लाख रुपए कर लो, चलते रहता, उसकी बात नहीं बता रहा हूँ मैं। लेकिन इतने सर एक होते हुए ये जो मदरसे को रन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। शायद मैं समझता हूँ पूरे मुत्तहिद जिला नरगुंडे में तो मैं कहीं नहीं देखा, एक ही मदरसा मेरे को समझ में आ रहा। बहुत बड़ी बात है ये बात, बहुत खुशी की बात है, काबिल मुबारकबाद है। चाहे इसमें असातिज़ा होने दो, ये कमेटी के अहबाब होने दो, जो इतनी मेहनत के साथ, यानी कि रज़ाकाराना तौर पे
یہ جو مدرسہ چلا رہے ہیں بہت بڑی خوشی کی بات ہے، مجھے بہت خوشی معلوم ہوئی۔ آپ جو بتا رہے تھے کہ سارے مدارس کے ساتھ ہم مقابلہ کریں، نہیں، سارے مدارس سے آپ کا مدرسہ آگے ہے۔